potential की units joule per coulomb. It is a scalar quantity. A scalar quantity. So can I go to next point? Right. దీనిలో మనం గమనించాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే relation between E and V. E is equal EX I bar plus EY J bar plus EZ K bar. So E is equal minus dou V by dou X I bar minus dou V by dou Y J bar minus dou E by dou Z K bar. Or you can write as dou V is equal minus E into dou R. V is equal minus E into dou R. సో ఈ కాన్సెప్ట్ తెలిసి మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ మీద మనం ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం. లెట్ us do a problem on this concept. So you are taking the electrical field is taken as 2xy I bar plus a into x square minus y square into j bar, where a is a constant. A is a constant. Find the E of xy. Find the value of V of x. Uh, 2axy I bar plus a into x square minus y square j bar. The launch we got it. The I component, I think this is I component, this is equal j component. So generally ex వచ్చి 2a into xy కాబట్టి dou v by dou x ఆన్సర్ v0 minus ax y square minus ay cube by 3 రావాలి. మ్యాథ్స్ కాబట్టి చేస్తుంటారు అనుకుంటున్నాను. డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ కాంబినేషన్ లో చేసుకోవాలి.
మనకి డిఫరెన్షియేషన్ చేసి రాస్తుంది Vxy మైనస్ ఇనిషియల్ పొటెన్షియల్ V నాట్ తీసుకోమన్నాడు. మైనస్ E into VR between limits xy to 0 0 పడిచిన పాయింట్. సో ఇది ఆన్సర్ వచ్చింది అనుకుంటాను ఐ థింక్. Right? Can I go to the next point? అలానే next point. Suppose we are taking this is a ring is given. The ring is broken into 4 parts. Okay, right? This is a center O. This is radius. Here plus Q is given. Here plus 2Q plus Q minus 2Q. Find the potential at the center. The ring is divided into 4 parts. Find the potential at the center. Potential is a scalar quantity. No need to integrate or angle. It is only a scalar quantity. This is equal to Q and this is equal to minus 2Q and this is equal to plus 2Q and this is equal to plus. So generally due to this charge potential is equal V1 plus V2 plus V3 plus V4. So 1 by 4 pi epsilon naught Q by R minus 2Q by R plus 2Q by R plus Q by R. 1 by 4 pi epsilon naught. Two cancel outai, that is equal to Q by R. It's a ring, a part of ring. అంటే ఒక రింగ్ వల్ల ఇచ్చిన అట్లనే ఉంటుంది కానీ రింగ్ 4 పార్ట్స్ గా విడగొట్టుకొని ఈ సెంటర్ లో మనకి పొటెన్షియల్ అడిగాడు. పొటెన్షియల్ ఇస్ స్కేలార్ క్వాంటిటీ కాబట్టి వెరీ గుడ్ ఆకాష్. అంటే దీన్ని K గా తీసుకుంటాం కొంతమంది కాబట్టి K తీసుకుంటే 2K Q by R. So can I go to next point?
ఇంటిగ్రేషన్ అవసరం లేదురా ఇది, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. అదే వెక్టార్ క్వాంటిటీకి అయితే ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్, electrostatic potential due to a ring అని ఉంటుంది, మనకు గుర్తుంది అనుకుంటాను. electrostatic potential due to a ring, charged ring ఇది, దీని పాయింట్ P, రేడియస్ R, దీనికి ప్లస్ Q ఇచ్చాం, ఇక్కడ x అనుకుందాం. V is equal 1/4πε0 Q by root over x square plus R square. ఇది రింగ్ సమ్. అలానే నెక్స్ట్ పాయింట్ ఒకటి ఉంది, ఎలక్ట్రికల్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ఏ చార్జ్ డిస్క్, charge disk. చార్జ్ డిస్క్ అంటే దీని రేడియస్ R, దీనికి ఇచ్చిన చార్జ్ Q, కాబట్టి ఇక్కడ సిగ్మా కూడా తీసుకుంటాం, Q by pi R square. సిగ్మా అంటే సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ, సిగ్మాని మనం Q by pi R square అంటాం, దాన్ని సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ అంటాం. మరి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ దగ్గర యు వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్, ఇది x అయితే ఫైండ్ ద పొటెన్షియల్ అట్ దిస్ పాయింట్ P. So potential is given by sigma by 2 epsilon naught into root over R square plus x square minus x. ఇది పొటెన్షియల్ కి సంబంధించిన ఫార్ములా, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్. దీనిలో కేసు ఉంది సెంటర్, at center x is equal to 0, center దగ్గర x is equal to 0, v is equal to sigma by 2 epsilon naught. Right. Next point కి వెళ్దాం. తర్వాత డైపోల్, ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మీద పొటెన్షియల్. This is equal to minus Q and plus Q.
You are taking any point, this is equal to theta, this is equal to P. The distance is equal to A, and A, this is equal to R. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉండే పొటెన్షియల్ కి ఫార్ములా at the point P is equal Q into 2A cos theta by 4 pi epsilon naught R square minus A square cos square theta. ఇది డెరివేషన్ అయితే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎప్పుడు ఎక్కువ దీని మీద టచ్ చేయలేదు. యాక్సియల్ లైన్ ఆన్ ద యాక్సియల్ లైన్ is equal, యాక్సియల్ లైన్ మీద theta is equal to 0. ఇప్పుడు Q into 2A అంటే P అవుతుంది. P by 4 pi epsilon naught into ఇక్కడ R is very much greater than A అని కూడా రాసుకుంటాం కాబట్టి R square వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈక్వటోరియల్ లైన్, ఇది ఈక్వటోరియల్ లైన్. V equatorial line is equal to 0 because theta is equal to 90 degrees. Axial line equatorial line. Okay, so can I go to next point? తర్వాత సెల్ఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ చార్జ్డ్ స్పెరికల్ షెల్. అంటే ఇక్కడ మనం ఒక షెల్ తీసుకున్నాం, దాని రేడియస్ 6, దీనికి ఛార్జ్ ఇస్తూ వచ్చాం, dq ఛార్జ్ సప్లై చేసాం, అప్పుడు dw is equal q into dv. దీని ప్రకారం మనం డెరివేషన్ చేస్తాం. Therefore u is equal q square by 8 epsilon naught 8 pi epsilon naught r. గుర్తుపెట్టుకునే పద్ధతి. ఎనర్జీ సెల్ఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ స్పెరికల్ షెల్. నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ ఉంది, అది కూడా డెరివేషన్ చేస్తున్నాం మనం. ఇదే గ్రావిటేషన్ లో కూడా వస్తుంది. వాట్ ఈస్ సెల్ఫ్ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఏ స్పెరికల్ షెల్. ఇది కూడా వస్తుంది, సేమ్ పాయింట్ వస్తుంది అక్కడ.
అట్లానే సెల్ఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ for a charge distribution for a spherical for a sphere. దీనికి కూడా మనం ఆన్సర్ ఇస్తున్నాం. ఒకటి 3q by 20 pi epsilon naught r 3q square by 20 pi epsilon. గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఏదైనా లాజిక్ ని కెన్ ప్రిపేర్. అంటే స్టాండర్డ్ గా ఉండే డెరివేషన్స్ కాబట్టి ఇది q square by 4 pi epsilon naught r అని రాసుకొని బై ఇక్కడ 5 రాసుకోవచ్చు. మీకు ఒక లాజిక్ ని డెవలప్ చేసుకోవాలి, గుర్తు పెట్టుకోవడం. ఈ రెండు మాత్రమే మనకి కన్సిడరేషన్స్ జరుగుతున్నాయి. అయితే ఎప్పుడు అడగలేదు ఎగ్జామ్ లో. ఇప్పుడు డెరివేషన్, ఈ డెరివేషన్ చేయాలంటే మోర్ దాన్ హాఫ్ అన్ అవర్. ఇదివరకు ఆల్రెడీ డెరివేషన్స్ ఉన్నాయి, ఒకసారి గమనించుకోండి. ఇది రివిజన్ ప్రోగ్రామ్ లో డెరివేషన్ చెప్పడం అంటే మనల్ని మనం ఆత్మహత్య చేసుకోవడం. టైం అంతా పడుతుంది. ఇది ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తానన్న. ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే చూడు ఒకసారి, మన మెటీరియల్ లో కూడా ఉంది. యువర్ ఇంటిగ్రేటింగ్. నెక్స్ట్ 7th one, potential of a charged shell. ఇది మనకి పొటెన్షియల్ గా చార్జ్ స్పెరికల్ షెల్ ఉంటుంది. ఇది రేడియస్ r. దీనికి మనం ప్లస్ q చార్జ్ ఇచ్చాం. అవుట్ సైడ్ తీసుకున్నాం. అవుట్ సైడ్ ఒక పాయింట్ r. వాట్ ఈస్ పొటెన్షియల్ అట్ దట్ పాయింట్? v is equal 1 by 4 pi epsilon naught q by small r. సర్ఫేస్ మీద చూద్దాం. ఆన్ సర్ఫేస్ ఇది పాయింట్ 1, ఇది పాయింట్ 2. ఆన్ సర్ఫేస్ v is equal 1 by 4 pi epsilon naught q by capital R. మూడోది ఇన్సైడ్. ఇన్సైడ్ ఫామ్ ఏం రాయాలి? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా, అంటే ఇన్సైడ్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు సర్ఫేస్ ఇట్ వాల్యూ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ 0. కానీ పొటెన్షియల్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. v is equal 1 by 4 pi epsilon naught q by r. అంటే సెంటర్ నుంచి సర్ఫేస్ దాకా ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ అనేది 0, బికాస్ బయట చార్జ్ ఉంటే లోపల ఫీల్డ్ ఉండదు. ఇప్పుడు దీనికి మనం యు ఆర్ డ్రాయింగ్ ఏ గ్రాఫ్. మీకు గుర్తుందో లేదో, మనం ఒక గ్రాఫ్ తీసుకోవచ్చు. సెంటర్ నుంచి సర్ఫేస్ దాకా ఉంది, ఇట్లా తగ్గుతుంది. v proportional to 1 by r. ఇట్లా గ్రాఫ్ ఉంటుంది. యు ఆర్ డ్రాయింగ్ ఏ గ్రాఫ్ v to distance. ఎందుకంటే సెంటర్ నుంచి సర్ఫేస్ దాకా క్యాట్లా ఇక్కడ దాకా కాన్స్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. లాస్ట్ కేస్ అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. ఒక చార్జ్డ్ స్పియర్ కి ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఫీల్డ్ 0. ఎందుకంటే చార్జ్ బయట ఉంది కాబట్టి. ఫీల్డ్ 0 అయితే v will be constant. dou v by dou r. రైట్. అరే చిన్న రిక్వెస్ట్,
చిన్న సూచన, ఇప్పుడు పాత బ్యాచ్ లో ఉన్న వాళ్ళు లేదా C1 C2 లో సెక్షన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు మీ పేరు, మీ అడ్మిషన్ నెంబరు, మీ సెక్షన్ పెట్టండి. కొత్తగా జాయిన్ అయి ఉంటారు కదా, నెక్స్ట్ నుంచి అదర్ సెక్షన్స్, మీ సెక్షను, మీ పేరు, మీ గ్రూప్, అంటే ఏ గ్రూప్ లో ఉన్నారు, ఏ సెక్షన్ లో ఉన్నారు, ఒకసారి క్లారిఫై గా పెట్టండి. అవసరం ప్రిన్సిపాల్ గారు చెప్తారు. సో దీని ఇంకొక రకమైన గ్రాఫ్ కూడా ఇచ్చాడు ఎగ్జామినేషన్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది R కదా, అంటే మనం గ్రాఫ్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ గ్రాఫ్ లో దాకా కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. ఇలా గ్రాఫ్ లా పెట్టాడు ఎగ్జామినేషన్. ఇదేమో పొటెన్షియల్, ఇదేమో డిస్టెన్స్. ఇలా కూడా గ్రాఫ్ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ అదే గ్రాఫ్ రెండు వైపు రాస్తాం. V proportional to 1/r, V proportional to 1/r. ఇక్కడేమో మాక్సిమం నా పర్సనల్ దాంట్లో అంటే మనకి వెంకన్నకు పెట్టండి. వెంకన్న సార్ ఉన్నాడు కదా, వెంకన్న సార్కి పెట్టండి. C1 C2 వాళ్ళు మీ నెంబరు, మీ పాత గ్రూప్, అక్టోబరు మన ఓల్డ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఉన్నారు, కొత్త గ్రూప్ వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు కొద్దిగా సపరేట్ కావాలి. ఓల్డ్ గ్రూప్ అయితే ఓల్డ్ గ్రూప్ అని పెట్టండి, కొత్తదైతే కొత్త గ్రూప్ అని పెట్టండి. న్యూ గ్రూప్ C1 C2. ప్రిన్సిపల్ గారు వస్తారు, హీ విల్ గివ్ ద, ఆయన ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. ప్రిన్సిపల్ సార్ వచ్చారని, మన రాజశేఖర్ సార్ అని వచ్చారు, ఒకసారి చూడండి. రాజశేఖర్ సార్ వస్తే మనం ఒకసారి సార్ మాట్లాడతారు. గ్రాఫ్ అయిపోయిందా? ఓకే. రాజశేఖర్ సార్ వస్తే ఒకసారి చెప్పండి నాకు, సార్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్, అదే ఈ రిగార్డింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఇది అయిపోయింది పొటెన్షియల్. ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా రెండు పాయింట్స్ ని, రెండు స్పియర్స్ ని when you are connecting by a wire, దీని పొటెన్షియల్ V1 ను, దీని పొటెన్షియల్ V2 అనుకో. when you are connecting by a wire, final potentials will be same. రెండు పొటెన్షియల్స్ V1 dash V2 dash. before connection V1 and this is equal to V2 అనుకుందాం. Final connection V1 dash V2 dash. When two spheres are connected by a conducting wire, charge will flow from higher potential to lower potential. A common potential ఇక్కడ వేయం, Q is equal to CV అక్కడ వేసుకుంటాం, కెపాసిటీ వేస్తాం. So when two spheres, whether two conductors are connected by a wire, automatically charge will flow from higher potential to lower potential such that their potentials are same. పొటెన్షియల్స్ అనేవి సేమ్ అవుతాయి. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు మనం ఇంకొక 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకుందాం. చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ మనకి ఒక స్పియర్ ఉంది, దీని స్పెరికల్ షెల్, దీని రేడియస్ r, which is surrounded by a spherical shell of radius 2r. దీనిది 2r. దీనికి ఉండే ఛార్జ్ q, దీనికి ఉండేటువంటి ఛార్జ్ 2q. ఇది పొజిషన్, అంటే దీని పొటెన్షియల్, దీని పొటెన్షియల్ ఛార్జ్. Now they are connected by a conducting wire. ఇది మనం conducting wire తో కలిపాం. Connected by a wire. Find the potential on outer surface.
outer shell మీద what is the potential? అంటే ఇక్కడ చాలాసార్లు ఇచ్చాడు ఇది ఒక ఆన్సర్ 0. సో రెండో ఆన్సర్ 3kq/r. మూడో ఆన్సర్ kq/r. నాలుగో ఆన్సర్ 2kq/r. అంటే ఈక్వల్ పొటెన్షియల్స్ ఉంటే హయ్యర్ పొటెన్షియల్ నుంచి లోవర్ పొటెన్షియల్కి వెళ్ళాలి. ఒకసారి జాగ్రత్త చూసుకోండి, జాగ్రత్తగా చెక్ చేయండి. So answer will be 0. వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ outer surface. ఫస్ట్ పొటెన్షియల్ కంటే సెకండ్ పొటెన్షియల్ కంటే ఓకే చేంజ్ ఇస్ ఈక్వల్ అంటే జనరల్ ఏం జరుగుతుందంటే బిఫోర్ ఇక్కడ నుంచి అవుట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి బిఫోర్ కనెక్షన్ దీని పొటెన్షియల్ సెల్ఫ్ పొటెన్షియల్ తీసుకో. ఇది 1 ఇది 2 అనుకో. V1 అంటే దీని సెల్ఫ్ పొటెన్షియల్ V2 is equal 1/4πε0 2q/2r అవుతుంది. అట్లానే దీని వల్ల బయట పొటెన్షియల్ అంటే ఈ ఛార్జ్ వల్ల ఇక్కడ పొటెన్షియల్ V2 due to 1/4πε0 q/r అవుతుంది. దీని వల్ల బయట అంటే ఈ ఛార్జ్ వల్ల 2r అంటే అప్పుడు టోటల్ పొటెన్షియల్ ఎంత అయింది బిఫోర్ కనెక్షన్ Vi is equal to 1/4πε0 3q/2r యాడ్ చేస్తాం. ఓకే ఇది బిఫోర్. కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఛార్జ్ మొత్తం బయటకు వెళ్తుంది. దిస్ ఛార్జ్ విల్ గో అవుట్ సైడ్ అంటే ఈ ఛార్జ్ మొత్తం ఇక్కడి నుంచి ఇలా వెళ్ళి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది +q. అప్పుడు ఫైనల్ పొటెన్షియల్ ఎంత అవుతుందంటే 1/4πε0 3q/2r.
అంటే దీని మీదకి వచ్చింది. ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ డెల్టా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, డెల్టా వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో మనం ఒక వైర్ ని కనెక్ట్ చేస్తే ద నేచర్ ఆఫ్ చార్జ్ ఈజ్ టు గో ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ టు అవుట్ సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది. రైట్, ఇది ఒక పాయింట్. ఇది నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ఈక్వి పొటెన్షియల్ సర్ఫేస్, ఇది కూడా థియరీ పాయింట్ అనుకుందాం. పాయింట్ నెంబర్ 7, వాట్ ఆర్ ఈక్వి పొటెన్షియల్ సర్ఫేసెస్. వాట్ ఈస్ ఈక్వి పొటెన్షియల్ సర్ఫేస్? ఈక్వి పొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ అంటే సపోజ్ మనం రేడియస్ తీసుకున్నాం, తర్వాత ఇలా తీసుకోవడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా దేర్ ఆర్ ఈక్వి పొటెన్షియల్ సర్ఫేస్. అంటే ఈక్వల్ డిస్టెన్స్, అంటే ఏ పాయింట్ దగ్గర అయినా ఇది R1 అనుకుందాం, ఇది R2 అనుకుందాం, ఇది R3 అనుకుందాం, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R4. ప్రతి చార్జ్ Q ఉంది, ఇక్కడ కూడా చార్జ్ Q ఉంది అనుకుందాం. దీస్ ఆర్ ఆల్ చార్జ్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఈక్వి పొటెన్షియల్ సర్ఫేసెస్. లేదా ఇంకొక రకంగా చెప్పుకున్నా, ఇది డైరెక్ట్ గా మనం ఇది అనుకుందాం. ఫస్ట్ దీనికి చార్జ్ తీసుకుందాం +Q. ఇది సర్ఫేస్ A, సర్ఫేస్ B, లేదా చార్జ్ సెంటర్ లో ఉందనుకోవచ్చు మీ లెక్క ప్రకారం. ఇది C, ఇది B. సో ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ A, VA ఈజ్ ఈక్వల్ 1/4πε0 Q/R1. ఈ మొత్తం కూడా ఈక్వి పొటెన్షియల్ సర్ఫేస్. అలానే B తీసుకుందాం, B మీద ఎక్కడైనా 1/4πε0 Q/R2 ఉంటుంది. B మీద ఏ పాయింట్ దగ్గరైనా ఈక్వి పొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది. And similarly BC is equal 1/4πε0 Q/R3. ఇవన్నీ కూడా ఈక్వి పొటెన్షియల్ సర్ఫేసెస్. ఈక్వి పొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ మీద when you move a charge, when you move a charge, you move a charge on equipotential surface, work done is equal to 0 because delta V is equal to 0. Potential difference 0 కాబట్టి work done is equal to 0 అవుతుంది on equipotential surface. Right? Can I go to the next point? ఇది కూడా ఒక చిన్న ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. ఇది ప్రూఫ్ లాంటిది. I am taking a inner and this is equal to outer.
This is equal to small r. This is equal to capital R. Plus Q1 plus Q2. అంటే టోటల్ ఛార్జ్ is equal to Q. అది డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది. And surface charge densities are equal. Sigma 1, sigma 2. Surface charge densities are equal. Find the potential at the common center. Find potential at common center. Common center దగ్గర potential ఎంత? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను, జాగ్రత్తగా రండి. ఒక Q అనేటువంటి ఛార్జిని ఈ రెండింటికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం. లోపల Q1 అనుకోండి, బయట Q2 అనుకుందాం. such that surface charge densities are equal. అయితే find the common potential or total potential at the center. కామన్ సెంటర్ O దగ్గర టోటల్ పొటెన్షియల్ ఎంత ఉంటుంది? ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి? సిగ్మా 1 is equal to సిగ్మా 2. సిగ్మా అంటే సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ, అంటే Q1 by 4 pi r square. సిగ్మా 2 Q2 by 4 pi capital R square. But therefore Q1 is equal, Q1 by R square is equal Q2 by capital R square, and Q is equal to Q1 plus Q2. మంచి క్వశ్చన్ రా ఇది. వెరీ డెఫినెట్ గా చాలా సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. కొద్దిగా క్యాలిక్యులేషన్ పెద్దది వస్తుంది. ఇప్పుడు Q1 Q2 కనుక్కో. సపోజ్ ఇక్కడ కామన్ సెంటర్ దగ్గర దీని వల్ల పొటెన్షియల్ కట్టాలనుకో. సో టోటల్ పొటెన్షియల్ is equal 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R plus 1 by 4 pi epsilon naught Q2 by capital R. ఇప్పుడు Q1 సాల్వ్ చేస్తే దీన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటే Q1 is equal Q into small r square by capital R square plus small r square వస్తుంది. అట్లానే Q2 is equal Q into capital R square by capital R square plus small r square. సో Q1 బదులు Q2 బదులు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఫైనల్ పొటెన్షియల్ is equal Q by 4 pi epsilon naught R into capital R plus small r by capital R square plus small r square.
Can I go to next point? అరే దయచేసి ఎవరు కూడా డోంట్ గో ఫ్రమ్ క్లాస్ నుంచి వెళ్ళమాకండి. ఇప్పటికి కూడా మీరు క్లాస్ నుంచి వెళ్తే ఏ వింటారా? సరదాగా ఇంకా ఎంజాయ్ చేస్తాను. మీరు చాలా మంది స్టిల్ యు ఆర్ ఎంజాయ్ క్లాస్ కొని రావడం, మళ్ళీ 10 నిమిషాలు అంట. ఇప్పుడు ఏం లేదు, ఇక్కడ సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీస్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి. సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీస్ ఈక్వల్ అంటే దీనికి Q1 ఉందనుకుందాం, Q1/4πr², అంటే సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ Q బై ఏరియా. అట్లానే Q2 కూడా σ2 ఈజ్ ఈక్వల్ Q2/4πr² వేసాం. ఏరియానేగా సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ. ఇప్పుడు రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి ఈ రెండు సాల్వ్ చేసాం. మీరు సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, క్యావిటీ మోడల్ నేను చెప్పానే, Q1 ఈజ్ ఈక్వల్ QR²/r² ఇప్పుడు వేసుకుంటే ఆన్సర్స్. ఓకే రైట్, చెప్తాం. లెట్ us go to the first point. తర్వాత మనకి ఈక్విపొటెన్షియల్ సర్ఫేసెస్ అని ఇలా ఉంటాయి. These are called equipotential surfaces. ఇది వోల్టేజ్, ఇదేమో వోల్ట్, ఇదేమో డిస్టెన్స్ x in సెంటీమీటర్స్. ఇది 10 30 degrees, ఇది కూడా 30 degrees, ఇది 20, ఇది 30, ఇది కూడా 30 degrees, ఇది 10 volts, 20 volts, 30 volts, so on. Find the electrical field. Find the electrical field. అంటే జనరల్ గా మీకు తెలుసు అనుకుంటాను, ఇది if these are equipotential surface, the electrical lines of force are perpendicular to it. ఇది ఎలక్ట్రికల్ లైన్స్ దానికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి. అందుకని యు డ్రా ఏ నార్మల్, ఇలా నార్మల్ గీసాం. యు డ్రా ఏ నార్మల్. అప్పుడు ఈ మధ్య డిస్టెన్స్ వచ్చి దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 10, sin 30 is equal to ఈ ఆపోజిట్ సైడ్ డెల్టా తెలుసు, ఆపోజిట్ సైడ్ డెల్టా z/10 అంటే సెంటీమీటర్, 10 into 10⁻². Therefore z is equal 5 into 10⁻² meters. అంటే రెండు లైన్స్ మధ్య డిస్టెన్స్. సో E is equal to V/d మన ఫార్ములా ప్రకారం. సో ఇక్కడ d ని మనం z గా రాసుకున్నాం. సో E is equal to V/z. V అంటే ఈ మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ 20 - 10/z, 5 into 10⁻². సో E is equal to 1000/5. This is equal to 200 Newton/Coulomb.
So can I go to తెలియదురా ప్రిన్సిపల్ సార్ వస్తున్నారు 7:30కి వస్తున్నారు మరి వస్తే చెప్తాం. నెక్స్ట్ can I go to next point? రైట్, ఇప్పుడు మనం ఇదొక స్పియర్, హాలో స్పియర్ ఇది. దీనికి ఇంకొక షెల్ తీసుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ అనదర్ షెల్ అండ్ అనదర్ షెల్, ఇంకొక షెల్ కూడా తీసుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ థర్డ్ షెల్. ఇది థర్డ్ షెల్. ఇది దీని రేడియస్ ఏ, దీని రేడియస్ బి, దీని రేడియస్ సి. ఇది థర్డ్ షెల్. దీని మీద ఉండే ఛార్జ్ Q1, ఇది Q2, ఇది Q3 అనుకుందాం. రేడియస్ బి మీద ఉన్నది Q అనుకుందాం. దీన్ని మనం ఇన్నర్ మోస్ట్ షెల్, ఈ షెల్ ని outer shell ni కలిపాం, connected by a wire. Sigma A is to sigma B is to sigma C is equal 1 is to 2 is to 3. సార్ మళ్ళీ ఒకసారి కొద్దిగా మంచి ప్రాబ్లం. ఇక్కడ 3 షెల్స్ ఉన్నాయి. ఒకటో షెల్ ని మూడో షెల్ ని కలుపుతున్నాం కీ ద్వారా. రెండవ షెల్ మీద Q చార్జ్ ఇచ్చాను. దీని రేడియస్ ABC, సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీస్ 1 is to 2 is to 3. రే సాయి ప్రేమ్ ఎల్మాక డోంట్ గో. ఫైండ్ ద చార్జ్ ఆన్ ఇన్నర్ మోస్ట్ మీద చార్జ్ ఎంత, అవుటర్ మోస్ట్ మీద చార్జ్ ఎంత కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత when the innermost shell and outermost shell are connected by a wire, conducting wire, what is the charges on innermost and outermost? Their surface charge densities are in the ratio 1 is to 2 is to 3. అంటే ఇప్పుడైతే ఈ రెండింటిని కలుపుతామో వాటి పొటెన్షియల్ సేమ్, చార్జ్ సేమ్ అవుతుంది. అందుకని నేనేమనుకుంటాను, లెట్ దీని మీద ఉన్న చార్జ్ Q0 ప్లస్ దీని మీద ఉన్న చార్జ్ ప్లస్ Q0 అనుకుందాం. లెటస్ వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ ఆకాష్, కరెక్ట్. మైనస్ Q0 ప్లస్ Q0 అనుకుందాం. టోటల్ పొటెన్షియల్ 0.
అంటే V1 is equal to V3 అని అర్థం. పొటెన్షియల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇప్పుడు V1 తీసుకుందాం. ఐ కెన్ టేక్ V1 అంటే దీని మీద పొటెన్షియల్, దీని వల్ల K ఇంటూ మైనస్ Q0 బై A ప్లస్ Q0 బై Q బై B ప్లస్ Q0 బై C. V3 is equal K into minus Q0 by C plus Q by C outside plus Q0 by C. అంటే ఈ ఛార్జ్ వల్ల ఇక్కడ, ఈ ఛార్జ్ వల్ల ఇక్కడ, ఈ సెల్ఫ్ ఛార్జ్, ఈ రెండు ఇలా వేస్తాం. సో ఈ రెండు ఈక్వల్. రేపు బోత్ ఒకే వైర్ తో కలిపితే, రామాంజన్ ఏ సెక్షన్ రా, రెండు కూడా ఒకే వైర్ తో కలిపితే పొటెన్షియల్స్ ఆర్ సేమ్, అంతే కదా. ఏ రెండు ఛార్జ్డ్ వాటినైనా ఒకే వైర్ తో కలిపితే వాటి పొటెన్షియల్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి. ఈ రెండు ఈక్వల్ చేసుకో. ఈ రెండు ఈక్వల్ చేస్తే V1 is equal to V3. అప్పుడు ఈ టర్మ్ పోతుంది. You are getting minus Q0 by A plus Q by B is equal minus Q0 by C plus Q by C. One minute. ఈ సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ కాల్ ఇది, ఒక నిమిషం. రేడియస్ ఇది A is to B is to C is equal 1 is to 2 is to 3. సో దీని వల్ల B is equal to 2A, C is equal to 3A అవుతుంది. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మైనస్ Q0 బై A ప్లస్ Q బై 2A మైనస్ Q0 బై 3A ప్లస్ Q బై 3A. Therefore Q0 is equal Q by 4 వస్తుంది. Altaf, very good. కాలేజ్ గురించి తెలియదురా ఇంకా ఏ విషయం, రైట్. Q0 is equal to Q by 4 సాల్వ్ చేసుకుంటే ఆన్సర్స్. కాలేజ్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి మీకు డైరెక్ట్ గా సార్లు చెప్తారు.
సో కానీ ఈ మోడల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎర్తింగ్ కనెక్షన్ ఒకటి, ఇలా కామన్ పొటెన్షియల్ సంబంధించి. ఇక్కడ 2 మెటాలిక్ సాలిడ్ స్పియర్స్, దీని రేడియస్ 6 అండ్ దీని రేడియస్ వచ్చి 2r. They have same surface charge density. Then they are connected by a wire. Find the new surface charge density on the bigger sphere. ఈ బిగ్గర్ స్పియర్ మీద ఓల్డ్ సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ సిగ్మా ఉంటే ఆఫ్టర్ కనెక్షన్ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ సిగ్మా 1. మళ్ళీ ఒకసారి ప్రాబ్లం చెప్తున్నాను. దీని రేడియస్ 6, దీని రేడియస్ 2r. ఐపీకి 30% రెడ్యూస్ చేశారని చెప్తున్నారా, చూద్దాం. దీనికి సిగ్మా, దీనికి సిగ్మా, సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీస్ ఫస్ట్ టైంలో ఈక్వల్. అంటే సపోజ్ దీని మీద ఉన్న ఛార్జ్ మనం q1 అనుకుంటే దీని మీద ఉన్న ఛార్జ్ q2. అప్పుడు సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ q1 by 4 pi r square. ఇక్కడ సిగ్మా q2 by 4 pi into 4r square. So q1 is equal q2 by 4. Okay. Initial గా ఉన్న ఛార్జీలు q1 q2, ఆఫ్టర్ కనెక్షన్ q1 dash and q2 dash. Right, from law of conservation of charge, q1 plus q2 is equal q1 dash plus q2 dash. దీని మీద స్మాలర్ స్పియర్ మీద చార్జ్ డెన్సిటీ సిగ్మా 1, ఇది బిగ్గర్ స్పియర్ అనుకుందాం, ఇది స్మాలర్ స్పియర్. ఇది ఈక్వల్ టు q1 dash by 4 pi r square. అదే బిగ్గర్ స్పియర్ మీద సిగ్మా బిగ్గర్ is equal to q2 dash by 4 pi into 4r square. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ చార్జ్ వల్ల చార్జ్ మొత్తం లాస్ అవ్వదు, బట్ వెన్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ యూ కెన్ హ్యావ్ v1 is equal to v2. ఈ రెండింటిని మనం కనెక్ట్ చేయడం వల్ల v1 is equal to v2. అంటే ఇది q1 dash by r is equal q2 dash by 2r. r cancel. ఇది ఫస్ట్ రిలేషన్. ఇప్పుడు సెకండ్ రిలేషన్ q1 dash is equal q2 dash by 2. ఇది సెకండ్ రిలేషన్, షేరింగ్ అన్నమాట.
నాకు ఈ బిగ్గర్ స్పియర్ యొక్క సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ కావాలి, సిగ్మా బి కావాలి. మొదట సేమ్, ఫస్ట్ కేసులో సేమ్ అవుతాయి, తర్వాత మారుతాయి. ఫస్ట్ కేసులో సేమ్, సెకండ్ కేసులో ఎంత అవుతుంది? రికార్డ్స్ అనేవి చెప్తారా సార్? వాళ్ళు చెప్తారు రికార్డ్స్ అనేవి. హరిచరణ్ ఫైండ్ సిగ్మా బి. ఫస్ట్ కేసులో సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఈ రిలేషన్ వచ్చింది. పొటెన్షియల్ ఈక్వల్ చేయడం వల్ల ఈ రిలేషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు బిగ్గర్ స్పియర్, ప్రాక్టికల్స్ ఉండవేమోరా, చెప్పలేము. ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయని అనుకోలేము. విఘ్నేష్ సార్ వస్తారేమో. సో క్యాలిక్యులేట్ దిస్ వాల్యూ. ఈ డిస్టెన్స్ అనేది నాట్ ఎఫెక్టెడ్, డిస్టెన్స్ కామన్, చాలా లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఉంది. డిస్టెన్స్ నుంచి మనం ఏమి ఇబ్బంది పడదు. దీని ఆన్సర్ సిగ్మా బి ఈజ్ ఈక్వల్ 5/6 సిగ్మా రావాలి. వస్తాన్నారా? చెప్పలేదు సార్, బిజీగా ఉన్నాడేమో, వేరే కాల్స్ ఉంటాయి. ఇది రాదు, 2h అనుకుంటా. ఇంకా కొద్దిగా వస్తుంది, సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్. ఇది సిగ్మా బి ఎట్రాయిడ్స్ అంటే టోటల్ చార్జ్ రిమైన్స్ కాబట్టి q1 డాష్ ప్లస్ q2 డాష్ is equal సిగ్మా ఇంటూ 4 pi r స్క్వేర్ ప్లస్ 4 pi ఇంటూ 4r స్క్వేర్. That is equal sigma into 20 pi r square. q1 dash బదులు q2 dash by 2 plus q2 dash అని రాస్తాం. So this can be taken as 3q2 dash by 2 is equal sigma into 20 pi r square. So q2 dash is equal sigma into 40 by 3 pi r square. ఇక్కడ రాయండి. Therefore sigma is equal, sigma b is equal sigma into 40 by 3 pi r square by 4 pi into 4r square. R square on square cancel, pi pi cancel. Sigma into 40 by 4
16. That is equal 5 sigma by 2 into 3. Important model ఇది. Right. I can go to the next point. Electrical potential due to a charging sphere. ఎంత ఛార్జింగ్ స్పియర్ ఉంటుంది, దీని వల్ల పొటెన్షియల్. దీని రేడియస్ r, స్మాల్ r, పాయింట్ p. అవుట్ సైడ్ వచ్చి v is equal 1/4πε0 q by small r. సర్ఫేస్ మీద v is equal 1/4πε0 q by capital R. అదే ఇన్సైడ్ పాయింట్ పి ఇన్సైడ్ దగ్గర మనం గ్రావిటేషన్ కూడా వాడతాం. v is equal 1/4πε0 q by capital R into r cube into 3/2 r minus r/2. r square by 2. గుర్తుందా? సెంటర్ దగ్గర at center r is equal to 0. Therefore v center is equal 1/4πε0 q into 3/2 r. ఇది గ్రావిటేషన్ లో కూడా సేమ్ డెరివేషన్ వాడతాం. Can I go to next point? Right.
అట్లనే పొటెన్షియల్ డ్యూ టు